तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है तमारू आजना एक खास महत्वना खास समाचारना उपयोगी विडियोनी साथे। तो मित्रों, आज आपणे आजना आ विडियोमां आजना खास महत्वना जे उपयोगी समाचारो आव्या छे तेना विषे मित्रों विगतवार माहिती मेळववाना छे। तो जे पण मित्रों आपणी आ चेनलनी अंदर नवा आव्या छे ते मित्रोने खास विनंती करीश के चेनलने मित्रों जरूरथी सब्सक्राइब કરી લેજો। તો જોઈ મિત્રો આજના ખાસ મિત્રો સમાચારો ઉપયોગી સમાચારો આવ્યા છે તે આપણે મોબાઈલની અંદર બધા નોંધી લીધા છે, જેથી કરીને કોઈ પણ માહિતી મિત્રો રહી ના જાય, જેથી કરીને તમને બધી માહિતીઓ બધા આજના તાજા સમાચારો મળ્યા રહે। તો ખાસ મિત્રો પહેલા સમાચારની મિત્રો વાત કરું तो મહેસાણામાં મિત્રો 938 કરોડના વિકાસ કામોનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું। મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે વિસનગર ખાતે મિત્રો મહિમાવંત મહેસાણા કાર્યક્રમ અંતર્ગત કરોડો વિકાસલક્ષી પ્રોજેક્ટની મોટી ભેટ આપી દીધી છે મિત્રો। અને આ પેકેજમાં મિત્રો રૂપિયા 140 કરોડના કામોનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું અને મિત્રો 798 કરોડના નવા કામોનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું છે મિત્રો। ખાસ મહત્વના સમાચાર છે। મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું છે કે રાજ્યના સરકાર છેવાડાના માનવી સુધી સુવિધાઓ પહોંચાડવા માટે કટિબદ્ધ છે અને આ કાર્યક્રમમાં મિત્રો કૃષિ સિંચાઈ અને માળખાગત સુવિધાઓ ઉપર વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવી રહ્યો છે। ખાસ મિત્રો મોટા સમાચાર છે। ખાસ કરીને મિત્રો ખેડૂતો માટે રૂપિયા 1100 કરોડના પેકેજની જાહેરાત પણ કરવામાં આવી છે, જેમાંથી મિત્રો મહેસાણાના ખેડૂતોને સીધો મિત્રો લાભ મળવાનો છે। તો ખાસ મિત્રો આ પેકેજમાં 938 કરોડના વિકાસ કામોનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું, જેથી કરીને મુખ્યમંત્રીનો એક જ ઉદ્દેશ્ય છે કે છેવાડાના છે કે લોકો જે રહેતા હોય તે બધા લોકોને મિત્રો આનો લાભ મળે, તેમનો ખાસ મિત્રો મોટિવ અને ખાસ મિત્રો મહત્વનો ઉદ્દેશ્ય છે। તો મિત્રો આગળના સમાચારની હવે વાત કરીએ तो गुजरात विधानसभा में बजेट अमलीकरण पर चर्चाओं करवामां आवी रही है। खास मित्रों विगतवार माहिती आपू तो आज एटले के मित्रों 23 मार्चना रोज गुजरात विधानसभा कार्यवाही में मित्रों वर्ष 2026 ने 27 बजेट में मित्रों अमलीकरण अंगे एक महत्वनी मित्रों प्रेस कॉन्फ्रेंस योजाई हती। खास मित्रों जलसंपत्ति मंत्री ईश्वरसिंह पटेल और महसूल मंत्री श्री संजयसिंह महिड़ाए मित्रों संयुक्त रीते आगामी उनाळा माटे मित्रों रोड मैप रजू कर्यो हतो अने मित्रों बजेट में फाळववामां आवेली ग्रांटनो उपयोग पीवाना पाणीनी समस्याओना मित्रों कायमी उकेल माटे केवी रीते थई शके तेनी मित्रों विगतवार माहितीओ मेळवी हती। तो खास महत्वना समाचारो छे। विधानसभामां मित्रों प्रश्नोत्तरी काळ दरमियान शिक्षण अने आरोग्यना पायाना मुद्दाओ पर मित्रों धारासभ्योए सरकारने लई घेरी लीधी हती अने सरकार तरफथी मित्रों टेक्नोलॉजीना उपयोग द्वारा मित्रों आपत्ति व्यवस्थापनने વધુ મજબૂત કરવાની ખાતરીઓ પણ મિત્રો આપવામાં આવી હતી। તો ખાસ મિત્રો મહત્વના સમાચારો આવ્યા છે। ખાસ મિત્રો હવે આગળના સમાચારની વાત કરું તો મિત્રો આગળના સમાચાર મિત્રો કમોસમી વરસાદ અને ખાસ કરીને આગાહીને લઈને આવી રહ્યા છે। तेना पहला मित्रों तमने डिटेल में बात करूँ तो खास मित्रों महत्वनो मुद्दो आवी रह्यो छे जे आगाहीनो छे। एना पहला मित्रों तमने जणावुं के तमारा विस्तारोमां मित्रों केवो वरसाद जोवा मळी रह्यो छे, केवुं वातावरण छे, जरूरथी मित्रों कमेंट बॉक्स में तमारो अभिप्राय जरूरथी जणावी आपजो, जेथी करीने बधाने माहितीओ मळती रहे कि कया कया मित्रों विस्तारोमां अत्यारे मावठाओनो मार जोवा आपणने मळी रह्यो छे। तो खास मित्रों आगळना समाचारनी वात करूँ तो राज्यमां कमोसमी वरसाद अने गरमीनी बेवड़ी ऋतुनी मित्रों आगाही करवामां आवी गई छे। हवामान विभाग अने अंबालाल पटेलनी आगाहीना मुजब मित्रों गुजरातना वातावरणमां मोटो पलटो आववानी शक्यताओ वर्ताई रही छे। खास मित्रों मोटा समाचार से। आगामी 4 થી मित्रों 8 एप्रिल दरमियान राज्यना विविध भागों प्री मोन्सून एक्टिविटीना भागरूपे मावठुं थवानी संभावनाओ व्यक्त करवामां आवी छे। अने मित्रों बीजी तरफ आजथी महत्तम तापमान मित्रों 2 થી 3 डिग्रीनो वधारो थता गरमीनो पारो 40 डिग्रीने वटावी जवानो छे। खास मोटा समाचार छे। अने उत्तर गुजरात अने सौराष्ट्રના કેટલાક વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ આપણને જોવા મળવાનું છે, જેના કારણે ખેડૂતોના પાકને નુકસાન થવાની ભીતિઓ પણ સેવાઈ રહી છે અને હવામાન વિભાગે લોકોને બપોરના સમયે સીધા તડકાથી બચવાની પણ સલાહો આપી દીધી છે। તો ખાસ મોટા સમાચાર આગાહીને લઈને આવી રહ્યા છે। હજુ મિત્રો આજે અત્યારે ખતરો મિત્રો જોવા મળી રહ્યો છે, ટળ્યો નથી, હજુ પણ આ ખતરો મોટી રીતે મિત્રો આપણને નુકસાન પહોંચાડીને જઈ શકે છે। ખાસ મિત્રો 4 થી 8 એપ્રિલ દરમિયાન મોટી અને મહત્વની આગાહીઓ આપવામાં આવી ગઈ છે, એટલે કે મિત્રો ભર ઉનાળે પણ વરસાદ જોવા મળશે તેવી મિત્રો ત્યારે અંબાલાલ પટેલ અને હવામાન વિભાગ દ્વારા મિત્રો આગાહીઓ આપવામાં આવી ગઈ છે। તો ખાસ મિત્રો હવે તમે જણાવજો કે તમારા વિસ્તારમાં મિત્રો કેવું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે ને કેટલો વરસાદ મિત્રો હમણાં પડ્યો હતો। તો ખાસ મિત્રો હવે આગળના સમાચારની વાત કરું तो मित्रों पोलीस आवास और आधुनिक मथकों लोकार्पण करवामां आव्युं। गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवीए मित्रों वलसाड और सूरत ग्राम्य विस्तारों में मित्रों रूपिया
66 કરોડનો ખર્ચે તૈયાર થયેલા નવા પોલીસ આવાસોનું લોકાર્પણ કર્યું અને સુરત જિલ્લાના મિત્રો અનાવલ, તડકેશ્વર અને પાલોદ ખાતે મિત્રો નવા આધુનિક પોલીસ સ્ટેશનનું આજથી મિત્રો કાર્યરત કરવામાં આવી ગયા છે અને આ મિત્રો પ્રોજેક્ટનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય પોલીસ કર્મીઓને વધુ સારી સુવિધાઓ આપવાનો અને કાયદો વ્યવસ્થાની સ્થિતિને વધુ મિત્રો દ્રઢ બનાવવાનો છે મિત્રો। અને ખાસ મિત્રો વલસાડમાં ઉદ્ધવ ભવનનું પણ લોકાર્પણ કરવામાં આવી ગયું છે અને ખાસ મિત્રો હવે હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું છે કે સ્માર્ટ પોલીસિંગ માટે ટેકનોલોજી અને આધુનિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અનિવાર્ય બનાવવામાં આવશે। તો ખાસ મહત્વના મોટા અને ખાસ ઉપયોગી સમાચારો મિત્રો સામે આવ્યા છે। જ્યારે મિત્રો આગળના સમાચારની વાત કરું તો ચોટીલા ડુંગર પરિક્રમાના ભક્તોનું મિત્રો ઘોડાપુર જોવા મળ્યું। તો ખાસ મિત્રો ડિટેલમાં વાત કરું તો સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ચોટીલામાં આજે મિત્રો 10 કિમી લાંબી ડુંગર પરિક્રમાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ચૈત્ર માસના પ્રારંભે પૂર્વ યોજાયેલી મિત્રો આ પરિક્રમામાં લાખો સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટી પડ્યા હતા અને મિત્રો વહીવટી તંત્ર દ્વારા પણ પીવાના પાણી, આરોગ્ય અને સુરક્ષા માટે ચુસ્ત બંદોબસ્ત કરવામાં આવ્યો હતો અને ભક્તો મિત્રો જય માતાજીના નાદ સાથે સમગ્ર ડુંગર ગજવી દીધો હતો અને આ પરિક્રમા મિત્રો સામાજિક એકતા અને ધાર્મિક આસ્થાનું પ્રતીક બની રહી છે અને સ્થાનિકો સેવાભાવી સંસ્થાઓ દ્વારા પદયાત્રીઓમાં મિત્રો ઠેર ઠેર અન્ય ક્ષેત્રો અને આરામની સુવિધાઓ પણ આપવામાં આવી રહી છે। તો ખાસ મિત્રો અત્યારે ચોટીલામાં આપણને લોકોનું ઘોડાપુર જોવા મળી રહ્યું છે। યાત્રાધામ ચોટીલામાં મિત્રો અનેક ભક્તો ઉમટી પડ્યા છે, તેમાં મિત્રો ઠેર ઠેર અન્ય ક્ષેત્રો અને આરામની સુવિધાઓ પણ મિત્રો એટલે કે સેવાઓ પણ લોકો આપી રહ્યા છે। તો ખાસ મહત્વના સમાચાર છે। જ્યારે મિત્રો અંબાજીને લઈ પણ મહત્વના સમાચાર આવ્યા છે। આગળના સમાચારની વાત કરું તો અંબાજી મંદિરમાં ભક્તિ સંસદનો મિત્રો મહોત્સવ યોજાયો। ખાસ ડિટેલમાં જણાવું તો બનાસકાંઠાના સુપ્રસિદ્ધ શક્તિધામ મિત્રો અંબાજી ખાતે મિત્રો આજે સાંજે મિત્રો ચાચર ચોકમાં ભક્તિ સંગીતમાં મિત્રો વિશેષ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। નવરાત્રી પૂર્વના મહોત્સવમાં મિત્રો નામાંકિત કલાકારો દ્વારા મિત્રો માતાજીની સ્તુતિ અને ગરબાની પ્રસ્તુતિ મિત્રો કરવામાં આવી હતી અને મિત્રો વિશેષ ફેરફારમાં સગવડો વધારવામાં આવી હતી અને મોટી સંખ્યામાં મિત્રો લોકોને માઈ ભક્તો ત્યાં વધાર્યા હતા। તો ખાસ મહત્વના સમાચારો સામે આવી રહ્યા છે। જ્યારે મિત્રો આગળ વાત કરું તો ગિફ્ટ સિટીમાં વિપ્રોનું નવું AI હબ લોન્ચ કરવામાં આવી ગયું છે, એ પણ મહત્વના સમાચાર છે। ડિટેલમાં તમને જણાવું તો મિત્રો ગુજરાતના પાટનગર ગાંધીનગર એટલે કે સ્થિત ગિફ્ટ સિટીમાં આઈટી મિત્રો જાયન્ટ વિપ્રોએ મિત્રો પોતાનું આધુનિક AI હબ કાર્યરત કર્યું છે। ખાસ મહત્વના સમાચારો છે। આ સેન્ટર દ્વારા મિત્રો આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ ક્ષેત્રે મિત્રો નવા સંશોધનો અને વૈશ્વિક કલ્યાણ સેવી મિત્રો સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવશે અને મિત્રો મુખ્યમંત્રી આ પગલાંને ગુજરાતને આઈટી સેક્ટર માટે એક મોટી સિદ્ધિ મિત્રો ગણાવી છે, એ પણ મહત્વની વાત છે। અને આ હબ મિત્રો દ્વારા સ્થાનિક યુવાઓને રોજગારી મોટી એટલે કે રોજગારીની તકો પણ પડવાની છે, પ્રાપ્ત થવાની છે અને વિપ્રોની આ રોકાણથી મિત્રો ગિફ્ટ સિટીમાં વૈશ્વિક ટેકનોલોજી મેપ પર મિત્રો વધુ મજબૂત રીતે ઉભરી આવવાની છે અને ખાસ મિત્રો આગામી સમયમાં અન્ય મોટી કંપનીઓ પણ અહીં પોતાના યુનિટ્સને શરૂ કરવાના પ્રોગ્રામ મિત્રો બનાવી રહી છે। તો ખાસ મિત્રો AI હબ જ્યારે ગાંધીનગરમાં અત્યારે બન્યું તેના લીધે મિત્રો અનેકને નોકરીઓ મળશે, અનેકને મિત્રો રોજગારીની તકો પણ પૂરી પડવાની છે અને મિત્રો આગામી સમયમાં અન્ય મોટી કંપનીઓ પણ મિત્રો ત્યાં પોતાના યુનિટ્સ શરૂ કરવાની છે। એટલે કે ખાસ કરીને હવે આપણા ગુજરાતની અંદર પણ AI છે, અનેક નવા મિત્રો પ્રોગ્રામો થવા આપણને જોવા મળશે। તો ખાસ મિત્રો હવે આગળના સમાચારની વાત કરું તો શહીદ દિવસ અત્યારે છે એટલે કે 23 માર્ચના રોજ શહીદ દિવસે નિમિત્તે મિત્રો PM મોદીએ શ્રદ્ધાંજલિઓ આપી અને આજે એટલે કે 23 માર્ચ શહીદ દિવસ નિમિત્તે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ભગતસિંહ, રાજગુરુ અને સુખદેવને મિત્રો ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી। પીએમએ મિત્રો ટ્વીટ કરીને જણાવ્યું હતું કે વીરોને બલિદાન અને દેશવાસીઓને હંમેશા રાષ્ટ્ર સેવા માટે પ્રેરણાનો સ્ત્રોત રહ્યો છે અને પ્રેરણા આપતું રહેવાનું છે। દેશભરમાં મિત્રો વિવિધ સ્થળોએ દેશભક્તિનો કાર્યક્રમ યોજાઈ રહ્યો છે, જ્યારે મિત્રો સંસદ ભવનમાં પણ આ શહીદોનું પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું। આ અવસરે મિત્રો વડાપ્રધાને યુવાનોને વિકસિત ભારતના નિર્માણ માટે શપથ લેવા માટે આહવાન પણ કર્યું હતું અને સોશિયલ મીડિયા ઉપર મિત્રો ટ્રેન્ડ થઈ રહ્યું છે। ખાસ મિત્રો મોટા અને મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે, જેમાં મિત્રો અત્યારે શહીદ દિવસના લીધે અત્યારે દિવસ છે, જેના લીધે મિત્રો અત્યારે નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા મિત્રો શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી અને આ તેમના લીધે અત્યારે જે બલિદાન આપવામાં આવ્યું છે તેને હંમેશા દેશ યાદ રાખશે તેવું મિત્રો ભાષણ પણ આપવામાં આવ્યું। ત્યારબાદ મિત્રો મહત્વના અને આગળના સમાચારની મિત્રો વાત કરું તો મધ્ય પૂર્વના યુદ્ધ માટે ભારતનું કડક વલણ અપનાવવામાં આવ્યું છે। શું છે મિત્રો વલણ, ડિટેલમાં મિત્રો તમને વાત કરીશ।
તો ઇઝરાયેલ મિત્રો ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવ વચ્ચે મિત્રો વડાપ્રધાન મોદીએ લોકસભાનું મહત્વનું એક નિવેદન આપ્યું છે. તે ખાસ મિત્રો અત્યારે ન્યૂઝમાં મોટા પાયે ફરી રહ્યું છે. તેમણે મિત્રો ચેતવણીઓ પણ આપી દીધી છે કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં કોઈ પણ પ્રકારનો અવરોધ વૈશ્વિક અર્થતંત્ર માટે અસ્વીકાર્ય રહેશે અને આ જળમાર્ગ બ્લોક થવાથી તેલ અને ગેસના ભાવમાં ભડકો પણ થઈ શકે છે, જેની અસર ભારત ઉપર પણ પડવાની છે. અને ભારતે બંને પક્ષોને સંયમ રાખવા માટે વાતચીત દ્વારા ઉલ્લેખ પણ લાવવા માટે અપીલ પણ કરી છે. અને વિદેશ મંત્રાલય સતત આ ક્ષેત્રમાં રહેલા ભારતીય નાગરિકોની સુરક્ષાની દેખરેખ રાખી રહ્યું છે. પીએમએ મિત્રો એક ઉચ્ચ સ્તરીય ટીમની રચના પણ કરી છે, જે આ યુદ્ધની આર્થિક અસરોનું વિશ્લેષણ પણ કરવાની છે. તો મિત્રો ખાસ અત્યારે યુદ્ધના કારણે મિત્રો અત્યારે જે હોર્મોઝ ઉપર જો અત્યારે હોર્મોઝથી આપણે જે આયાત નિકાસ કરી રહ્યા છીએ તે મિત્રો બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે. અત્યારે મિત્રો એવું જણાવવામાં આવી રહ્યું છે બીજા દેશો દ્વારા કે જો આમને આમ ચાલુ રહ્યું તો ખાસ કરીને ગેસના ભાવમાં આપણને મોટી ઉથલપાથલ જોવા મળશે. અનેક મિત્રો ચીજ વસ્તુઓના ભાવ વધવાના છે અને ખાસ મિત્રો અત્યારે ભારત આ યુદ્ધને રોકવા માટેના અપીલો પણ કરી રહ્યું છે અને ખાસ મિત્રો મોટા પાયે પ્રયાસો પણ મિત્રો કરી રહ્યું છે. અને ભારતે મિત્રો એટલે કે મોદી દ્વારા એક ટીમ પણ બનાવવામાં આવી ગઈ છે, જે હવે જે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે તેના વિશ્લેષણોની મિત્રો માહિતી આપણને આપતી રહી છે. તો ખાસ મિત્રો હવે આગળના સમાચારની વાત કરું તો સોના અને ચાંદીના ભાવને લઈ મહત્વના અને મોટા સમાચાર મિત્રો સામે આવ્યા છે. બધા મિત્રોને જાણી લેવા જરૂરી છે. ખાસ મિત્રો તમને જણાવું તો સોના અને ચાંદીના ભાવમાં મોટો મિત્રો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. વૈશ્વિક બજારોમાં ડોલરની મજબૂતી અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્થિરતાના કારણે મિત્રો ભારતમાં સોનાના ભાવમાં મોટો કડકો બોલાયો છે. અને એક જ દિવસમાં મિત્રો સોનાના મિત્રો ભાવમાં 5% અને ચાંદીના ભાવમાં 6% સુધીનો ઘટાડો મિત્રો નોંધાયો છે. તે ખાસ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, જેનાથી મિત્રો સામાન્ય જનતાને મોટી રાહત મળી છે. અને જો કે મિત્રો રોકાણકારો માટે આ ચિંતાનો વિષય બની ગયો છે, એટલે કે જે રોકાણ કરી રહ્યા છે સોના અને ચાંદીને લઈને તેમના માટે મિત્રો ચિંતાનો વિષય બની ગયો છે. અને જેને મિત્રો આ સોના અને ચાંદીને ખરીદી કરવી છે તેમના માટે મિત્રો આ મોટો અનેરો અવસર સામે આવ્યો છે. રોકાણકારો માટે ચિંતાનો વિષય બન્યો, કારણ કે મિત્રો કિંમતોમાં સતત વધઘટ જોવા મળી રહી છે અને જ્વેલરી બજારમાં ખરીદી માટે લોકોની ભીડ વધવાની શક્યતાઓ જોવા મળી રહી છે. નિષ્ણાંતોનું મિત્રો એવું માનવું છે કે મધ્ય પૂર્વના તણાવમાં મિત્રો જો થોડો સુધારો થશે તો ભાવ હજુ પણ નીચે મિત્રો જઈ શકે છે. લગ્નની મિત્રો સિઝન હોવાથી આ ઘટાડો ગ્રાહકો માટે ફાયદાકારક મિત્રો સાબિત પણ થઈ રહ્યો છે. તો ખાસ મહત્વના આજની મોટા સમાચારો આવી રહ્યા હતા, જે મિત્રો આપણે ડિટેલમાં વાત કરી. તો આજનો આ વિડીયોમાં બસ મિત્રો આટલું જ હતું. આજનો આ વિડીયો મિત્રો તમને કેવો લાગ્યો, આજના સમાચારો મિત્રો તમને કેવા લાગ્યા, જરૂરથી મિત્રો કમેન્ટ બોક્સમાં તમારો અભિપ્રાય જણાવજો. અને કોઈ પણ મિત્રો તમારો પ્રશ્ન હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવી આપજો. તો મળીશું એક નવા વિડીયોની સાથે. ત્યાં સુધી મિત્રો વિડીયોને એક લાઇક કરી ચેનલમાં નવા આવ્યા હો તો ચેનલને મિત્રો જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો.